Good morning students. In this session we are going to discuss about the aromatic hydrocarbons. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ aliphatic hydrocarbons ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ aromatic hydrocarbons ನ ನೋಡೋಣ. What are these aromatic hydrocarbons? As you know, the aromatic hydrocarbons are those hydrocarbons which contains benzene ring. Benzene ring ಇರುವಂಥ compounds ನ ನಾವು aromatic hydrocarbons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These aromatic hydrocarbons are also known as arenes. Arenes ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅರೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಕೆಲವು ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇರುವಂಥ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಾವು ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ benzenoid hydrocarbons, which does not contain benzene ring, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, benzenoid aromatic hydrocarbons and non-benzenoid aromatic hydrocarbons. What are these benzenoid aromatic hydrocarbons? Which contains benzene ring. Benzene ring ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು benzenoid aromatic hydrocarbons. Which does not contain benzene ring, ಅದನ್ನು ನಾವು non-benzenoid aromatic hydrocarbons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is the Kekulé structure of benzene. The molecular formula of benzene is C6H6. 6 carbon atoms are arranged in a cyclic manner with alternate double bond and single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, and hydrogen atoms are attached to the respective carbon atoms. This is the Kekulé structure of the benzene. How he found this structure? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, this structure was determined by elemental analysis and molecular analysis. By elemental analysis and by molecular mass determination, we got the molecular formula of benzene as C6H6. ಈ molecular formula of benzene ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದಾಗ, by elemental analysis and by molecular mass determination, we found that the molecular mass of benzene is C6H6. You can observe there are 3 pi bonds. 3 pi bond ಇದೆ. In benzene ring there are 3 pi bonds. On hydrogenation reaction, ಏನು hydrogenation reaction ಅಂದರೆ addition of hydrogen, removal of pi bond ನ hydrogenation reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. Therefore on hydrogenation reaction ಎಷ್ಟು pi bonds ಇದೆ? 3 pi bonds ಇದೆ. Therefore ಎಷ್ಟು moles of hydrogen ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? We should add 3 moles of hydrogen in order to remove the 3 pi bonds. Therefore, on hydrogenation reaction, we get cyclohexane. On hydrogenation reaction, 3 pi bonds has been removed, we get cyclohexane. This will indicate what? There is a presence of 3 pi bonds. ಈ ಥರ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು 3 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 3 pi bonds ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, benzene ring contains 3 pi bonds. By hydrogenation reaction, we came to know that the benzene ring contains 3 pi bonds. In alkenes and alkynes, we have tested for unsaturation. Unsaturation test ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಬೇಯಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಬೇಯಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟು? ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ KMnO4 to these unsaturated hydrocarbons, that is to alkenes and alkynes, the color of the KMnO4 has been discharged. ಕಲರು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ KMnO4 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ KMnO4ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ KMnO4 to this benzene would not oxidize. ಈ ಬೆನ್ಝೀನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ the color of the KMnO4 has not been discharged. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ KMnO4 ಪರ್ಪಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪರ್ಪಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. pi bond is not getting oxidized. Benzene is not getting oxidized. Therefore, from this what we can say, the pi bonds which are involved in benzene are not involving in the reaction. ಈ pi bond ಏನಿದೆಯೋ ಬೆನ್ಝೀನಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is not undergoing oxidation reaction. ಅಂದರೆ these are not unsaturated compounds. ಇದು unsaturated compounds ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? These are not oxidizing by oxidizing agent KMnO4 solution. On reacting this benzene with chlorine
in the presence of FeCl3 catalyst, that is reacting this benzene with chlorine in the presence of FeCl3 catalyst, we are getting monosubstituted product. Monosubstituted product ಅಂದ್ರೆ ಏನು? On reacting benzene with chlorine in the presence of FeCl3, we are getting the monosubstituted product. That is, one of the hydrogen has been replaced by chlorine. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Chlorobenzene ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This chlorine atom can attach to this carbon atom, or it may attach to this carbon atom, or it may attach to this carbon atom, or it may attach to this and this carbon atom. ಈ 6 carbon atom ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. What it is indicating? It is indicating that all 6 carbon atoms are identical in benzene. ಎಲ್ಲ 6 carbon atoms ಉವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 6 hydrogen atoms ಉವೆ identical ಆಗಿದೆ. This indicates that all 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms of the benzene are identical. This is about the structure of benzene, how we got the molecular formula and how the 3 pi bonds has been in the benzene ring and why it is not involving in oxidation reaction. Finally, the identification of the carbon atoms in the benzene ring. Now, let us move on to the resonance structure of the benzene. Now, let us consider the resonance structure of benzene. Already you know what is resonance. Previous classes ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬೆನ್ಝೀನು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಬೆನ್ಝೀನ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 and 2 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 3 and 4 ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 5 and 6 ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್, this pi bond is moved towards the carbon atom 2 ಮತ್ತು 3ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. This pi bond has been moved to the 2 and 3 carbon atom ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. Similarly, this pi bond has been moved to the in between the carbon atom 4 and 5 ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. Similarly, 5 and 6 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ pi bond ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 6 ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. Therefore, what this structure we will get? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 2 and 3 ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 4 and 5 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 1 and 6 ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ರಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸೋದು ಬದಲು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ರಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರಿಂಗ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ sp2 hybridized molecular orbital ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ sp2 hybridized. Benzene contains 6 carbon atom and each carbon atom is sp2 hybridized carbon atom. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು? sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 sp2 hybridized orbital and 1 unhybridized p orbital. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 3 sp2 hybridized carbon atom ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, the sp2 hybridized orbital of this carbon atom combines with sp2 hybridized orbital of this carbon atom, leading to the formation of sigma bond. Similarly, another sp2 hybridized carbon atom of this carbon 1 atom combines with sp2 hybridized orbital of second carbon atom to form sigma bond. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು sp2 hybridized orbital ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 2 cc ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೂ 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆದರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 sp2 hybridized ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು sp2 hybridized ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, that sp2 hybridized orbitals
combines with or overlaps with the hydrogen orbital, combines or overlaps with the orbital of the hydrogen atom. C6H6 ಅಲ್ವಾ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಥರ? ದಿ sp2 hybridized orbital of this carbon atom overlaps with the s orbital of this hydrogen atom giving rise to CH sigma bond. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಎರಡು CC ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು CC ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 CC ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು 1 CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಇದು 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, 2, 3, 4, 5, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ 6 CC ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು CC ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು? 6 CC ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು. ದ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬಂದು 6 ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ how many number of sigma bonds present? 6 CC sigma bonds plus 6 CH sigma bonds. 6 CC sigma bonds, 6 CH sigma bonds ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Therefore total number of sigma bonds ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Total number of sigma bonds would be 12 sigma bonds. Benzene contains 12 sigma bonds. This is about the sp2 hybridized orbital. Carbon atom ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು sp2 hybridized orbital ಆಯಿತು. As I already told, each carbon atom also contains one unhybridized p orbital. ಒಂದು unhybridized p orbital ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ unhybridized p orbital ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? They undergo sideways overlapping. They undergo sideways overlapping in order to form pi bond. How they will form pi bond? Let us see. When you observe, these are the unhybridized p orbital. p orbital ದು ಶೇಪು ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. These are the unhybridized p orbitals. These overlap sideways. ಈ p orbitals unhybridized p orbitals ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Sideways overlapping ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ sideways overlapping ಆಗುತ್ತೆ? These two p orbitals may overlap like this. ಈ ಎರಡು p orbital ಹಿಂಗೆ overlap ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಎರಡು p orbital ಹಿಂಗೆ overlap ಆಗುತ್ತೆ. This is how the p orbitals are overlapping. This p orbital is overlapping with this p orbital in a sideways manner. Similarly, this p orbital is overlapping with this p orbital in a sideways overlapping. Similarly, this p orbital is overlapping with this p orbital in a sideways manner. ಈ ಥರ p orbital sideways-ಅಲ್ಲಿ overlapping ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? This is leading to the formation of pi bond. ಈ ಥರ p orbitals sideways overlap ಆಗಿ pi bond ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಈ ಪಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು pi bond ಬಂತು. ಈ p orbital ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು pi bond ಬಂತು. Similarly, this p orbital is overlapping with this p orbital. We are getting one more pi bond. This is how p orbital overlapping in benzene. Therefore, how many pi bonds present in benzene? ಎಷ್ಟು pi bonds ಇದೆ? There are 3 pi bonds in benzene. Therefore, there are 3 pi bonds in benzene. This is how the benzene resonance structure can be depicted. Due to the delocalization of these pi electrons, ಈ ಥರ pi electrons delocalize ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ these aromatic hydrocarbons are stable hydrocarbons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ delocalization of these pi electron. ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪೂರ್ತಿ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಬೆನ್ಝೀನು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ planar molecule. ಮತ್ತೆ this contains hexagonal structure. The structure of benzene ನೋಡೋದಾದ್ರೆ hexagon structure ಅಲ್ವಾ? Therefore, the structure of benzene is hexagonal. These benzene compounds are non-polar compounds. ಅಂದರೆ polarity ಇರಲ್ಲ. These are non-polar compounds and it is used as the solvent. Non-polar solvent ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Usually these benzene compounds are volatile. ಈ compounds ನ ನಾವು volatile compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಕೆ
ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್. ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ನ ನಾವು ಸುಟ್ರೆ, when we burn these benzene these burns with sooty flame. ಸೂತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೀನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ಸ್. Let us move on to the topic called aromaticity. So, let us consider aromaticity. ಏನಿದು aromaticity ಅಂದರೆ it is the property exhibiting by cyclic ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿತ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಂಟಾಗನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ the next condition is there must be a complete conjugation in a system. ಏನಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಪೈ, ಸಿಗ್ಮಾ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಪೈ ಬಾಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಒಂದು ಪೈ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ, ಪೈ, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇ ಸಿಗ್ಮಾ, ಪೈ, ಮೈನಸ್, ಇದನ್ನು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪೈ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್? ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ 4n + 2 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 4n + 2 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. n ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. n ಮೇ ಬಿ 0, 1, 2, etc. Therefore, this would be the fourth condition, that is, it must contain 4n + 2 pi electron. These are the some of the conditions in order to attain aromaticity. ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ satisfy 4n + 2 pi electrons. These are some of the conditions for aromaticity. ಈಗ ಇವು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ 4n pi ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಇವು 3 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ 4n pi ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಪ್ಲೇನಾರೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇದ್ದು ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ 4n pi ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us see some of the examples whether it is exhibiting aromaticity or anti-aromaticity. So let us consider few examples.
ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನು ಇದೆ. 4n+2 ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ 4n+2 ರೂಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ? ಈ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4+2. ದೇರ್ಫೋರ್ 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 4 × 1+2 ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 3 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ನ ನಾವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹೌದು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ಇದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. 4n+2 ರೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ? 4 × 1+2 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. 1 ಈ 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 2+2 4. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 2+2+2 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ 4n+2 ಹಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಇದು ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 4n+2ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಮತ್ತು ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ 4n+2 ರೂಲ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 4 1+2 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 2+2+2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 2+2+2 ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಲವನ್ನ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4n+2 ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. 4 1s 4 +2 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ 2 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮೇ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನಾರು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸೇಮೇ ಬಂತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? 4n+2 ರೂಲ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು 4n ರೂಲ್ ಹಾಕಿದರೆ 4 1s 4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. 4 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ 4n pi electrons. These are known as anti-aromatic compounds. Let us move on to the another example. When you consider this example, this is a phenol. Cyclic compound ಏನೇ ಇದುವೆ, planar compound ಮತ್ತು complete conjugation ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ನೀವು ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ರಿಂಗಿಂದ ಆಚೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್. 4n+2 ರೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 4 × 1+2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 2
ಪ್ಲಸ್ ಟು 3 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. Let us move on to another example. In this example, this is an example for heterocyclic compound. ಇದನ್ನ ನಾವು heterocyclic compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is a planar molecule and it is in a cyclic form. ಪ್ಲೇನಾರು ಮತ್ತು cyclic. Conjugation ಇದೆಯಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 4n+2 ರೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 2 + 2 + 2 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. 4n+2 ರೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ? 4 2s 8 + 2 10 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 10 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇದುವೇ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನೇ, ಆದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? This is known as non-aromatic hydrocarbon. When you moving on to the last example observe ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪ್ಲೇನಾರು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ಕುವೆ. ಆದರೆ when you observe the conjugation ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗ್ಮಾ, ಪೈ ಜೊತೆ ಪೈ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಐದರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಥರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. Therefore, these are the few examples of the compounds which are exhibiting aromaticity and anti-aromaticity and non-aromaticity. These are the few conditions in order to satisfy the aromaticity. This is about the aromaticity of the hydrocarbons. In the next session, we are going to discuss about the preparation of aromatic hydrocarbons.